ニューヨークやカリフォルニアでアジア系の人が人種差別攻撃を受けて暴言暴行を受けていると NHK ニュースで言っていました。日本人も巻き込まれているそうです。気をつけてね。なんていうメッセージが母から来ました。私はこんな風に答えました。アメリカでもアジア人だからってひとまとめにして差別しちゃう人がいるけど、私は大丈夫だよ。しかも差別しない人や味方してくれる人の方が圧倒的に多いから心配しなくていいよ。もしされたとしても私は大丈夫。強気かもしれないんだけど、怖がっていたらアメリカで何もできないので、fearless, fear、私の恐怖をポケットにしまってアメリカで生活しています。また、母にこんな風に返信しました。2001年のテロでアメリカではイスラム教徒が差別されたのと同じだよ。今回は確かにアジア人差別が問題になっているけど、私の息子に何々人だからって理由だけで差別しちゃダメだよって教えるいい機会だよ。差別される人の痛みがわからないと気づかないところで自分も差別していることがあるからね。そんな風に返信したんですが、もうちょっと気持ちを付け加えたいなって思って、今こんな風に動画作ってます。雨の音聞こえましたか？とにかく。It is true that Asians are discriminated by some Americans just because they look Asian. There are so many cases where Asians are assaulted or rejected of service at restaurants and hotels. However, trust me, a majority of Americans are not like that. They're against such hideous racist acts. So, I'm not worried. Of course, it's awful and scary and hurtful to be discriminated against, but there's no use of worrying about something that's out of your control. What I can do, and the only thing I can do right now, is to focus on what I can control. Hi there! Hi there! 今は雨がしとしとと降ってるって感じです。It's sprinkling right now. Sprinkling.で、小雨が降ってるって感じなんですが、さっきまでは It was coming down. It was coming down. もう結構雨が降ってました。とにかく雨の中いろいろと出かけるところがあって、So I had to make some errands and here I am. I want to talk to you about racism in America again. 以前もアメリカでの黒人の人に対する差別について話したんですが、今回はアジア人に対する差別についてみんなと少しだけ話したいと思います。っていうよりも私の気持ち、意見をここでシェアしたいと思います。I want to talk more about racism and xenophobia in America in a bigger context. 例えば、racism っていうのは人種差別ですよね。ゼノフォビアというのは、この人がどこのこの国の出身だから、なんていう理由で差別することです。ゼノフォビア、racism、似たことなんですが、日本でももちろん racism、ゼノフォビアってあるんですが、アメリカにももちろんあるし、どこに行っても結局 racism、ゼノフォビアってあると思います。特にアメリカって人種だけではなくいろんな国から来てるし、信仰している宗教も違うしってことで本当にいろんな人が集まっています。だからこそ racism、ゼノフォビアってどうしても生まれてしまうんですが、とにかくそれについてちょっと私の思っていることを話したいと思います。So, after 9/11, a lot of Muslims were discriminated for the same reason why Asians are being discriminated today. When a tragic hit, such as 9/11 and this pandemic, people get sad and mad, and they want to blame someone to feel better, to make sense of it. I can't control how someone feels, but I can control or I can decide what type of person I want to become. So I believe this is a great lesson for myself and my son that no matter what, we will never ever discriminate against anyone just because they look a certain way
or just because they're from a certain country. You don't want to be someone who discriminates or treats someone unfairly just based on their race, religion, or sexuality, or whatever reason that is. You don't want to be racist. You don't want to be the one who discriminates anyone, especially because you know how scary, painful, and hurtful it is to be discriminated against. I am fearless. I talk about this word fearless in another video that was, I think more than a few years ago. Anyway, I am fearless. Fearless is, to me, not having no fear, but having less fear. You put your fear in your pocket and go out to the world. Stepping out of your comfort zone, that's fearless. And in doing so, always try to be the best version of yourself. And that's the only thing you can control. そんなこと綺麗事だよとか強がりだよなんて思う人いると思うんですが、それも差別をされることと同じで、私がコントロールできないことです。とにかく私がコントロールできること、こういう人でいたい、絶対にどんなことがあってもどんな理由でも差別をしない。それって私がコントロールできること、唯一のことですよね。とにかく今、私自身がコントロールできることだけにエネルギーを注いでいます。人種差別は確かに怖いことだし、自分にも起こり得ることなんですが、ラッキーなことに今のところ私もう13年以上アメリカにいるんですが、アジア人だからっていう理由で差別されたこと本当に経験ないことです。ただ、差別された経験ある人もたくさんいます。なので、差別されることって、やっぱり自分でコントロールできないこと、本当に雨が降ることとも同じですよね。繰り返しになってしまうんですが、自分がコントロールできることのみ、集中、フォーカスしていこうって思ってます。私はとてもselfish、自分勝手なので、私と私の家族のことしか考えてないんですが、アメリカにはアジア人だけでなく、とにかく人種差別はいけない。少しでも人種差別をなくそうって運動をしている人、活動をしている人、たくさんいます。ニュースだけを見るとアメリカってちょっと怖いなとか思っちゃうかもしれないんですが、私はやっぱり差別があってもアメリカっていう国すごく好きです。人種差別だけでなく、それこそさっきも言ったように、セクシュアリティに対してまだ寛大でない人もいるんで、例えばトランスジェンダーなんて人たちはもう昔から暴力に、怯えながら、暴力と背中合わせにして生きてきたなんていう歴史があります。もちろん黒人の人もそうですよね。で、アジア人の人、イスラム教徒の人っていうのは、普段はあまり人種差別目立たないんですが、やっぱりこういうパンデミックとかテロなんかが起きると、標的になっちゃいます。それでも、それはいけないって信じて、少しでもアメリカっていう国を良くしようって頑張ってくれてる人たちたくさんいます。特に若い人たちですよね。そんなこと絶対にダメだよって立ち上がって声高々そのメッセージを伝えようってしてくれてる人本当にたくさんいるんで、希望はあります。愛もいっぱいあります。そんなチーズな締めくくりなんですが、Have a good day. Bye!